संक्रन्दनेन विषेण जिष्णुना युत्कारेण दस्यवनेन कृष्णुना इन्द्रेण जयतदत्सः खं यथा नरयिषहस्तेन वृष्णा सैषहस्तैः सनिषङ्गिभिर्वसे सर्गस्रष्टा सयुध इन्द्रो गणेन सघोरभद्रोर्गदन्वः प्रतीलाभिरस्तानो सघोरभद्रो बलविज्ञानस्थविनः प्रवीरः सहस्वानो बाजी सह मानवुग्रः अभिवीरो अभिसत्त्वा सहोजा दैत्रमिन्द्ररथमातिष्ठ गोवितो अभिगोत्राणि सहसागाः मानो दायो वेद सदमन्युरिन्द्रः युच्यमनः पृतनाशाडयुध्यो अस्माकगोसेन वदप्रयुत्सो इन्द्रासान्नेता बृहस्पतिर्दक्षिण यज्ञः पुरजेतु सोमः देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुताजन्त्वग्रे इन्द्रस्य वरस्तो वरुणस्य राज्यः दिव्यानां मरुतागो शब्द उग्रहो महामनसां भवनस्य वादां घोषा देवानां जयदामदस्थादु अस्माकमिन्द्रस्य वृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या यशवस्ताजयन्तु अस्माको वीरावुत्तरे भवन्त्वस्मादु देवा हरेषु उत्थर्षयमखवन्नरेतु घोषः उपप्रेतजयदाननस्थिराः सन्तु वाहनः इन्द्रावश्चर्म यच्छद्वना दृश्या यथा सदा अवसृष्टा परापदशरभ्ये ब्रह्म सगोसिता गच्छामित्रान् प्रविशमैषान् गञ्जनोच्छिषः मर्मानिते मर्मभिस्तादयामि सोमस्वाराजामृतेनाभिवस्ताम् पुरार्वरीयो वरिहस्तेनस्तु जयन्तन्वामनवदन्तु देवाः यत्र वानाः सम्पदन्ति कुमाराभिषेकानि वा इन्द्रानस्तत्र वृत्रः विश्वाः सर्व यच्छतु असुरानजयन्तद प्रतिरथस्य प्रतिरथद्वौ यद प्रतिरथं विदेयो होतान्वाः प्रत्येवते नयनमानो भ्रातॄभ्यां तयत्यथो अनभिजतमेवाभिजयति तदत्तौ भवति दशाक्षराविराट्विराजेवो विदृतामनयोर्लोकयोर्विधृत्यैः अथो दशाक्षराविराजन्नौ विराट्विराज्ये ये प्रतिष्ठति असति भवान्तरिक्षमन्तरिक्षमिवाग्नेध्रवाग्नेध्रेष्वनो कर्पूर मंगल दिव्य सुंदर तेजो नीराजनंदर्शयामि नीराजनानंतरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि पार्वती जय बोलो गणेश महाराज की गणपतिं गणपतिं त्वा गणानां गणानां त्वा गणपतिं गणपतिं त्वा गणपतिगो हवामहे हवामहे गणपतिं त्वा गणपतिगो हवामहे गणपतिगो हवामहे हवामहे गणपतिगो हवामहे कविं कविगो हवामहे गणपतिगो हवामहे कविं गणपतिमिति गणपतिं हवामहे कविं कविगो हवामहे हवामहे कविं कवीनां कविगो हवामहे हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं उपमश्रवस्तममित्युपमश्रवः तमो ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ज्येष्ठराजो ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ज्येष्ठराजो ब्रह्मणः ज्येष्ठराजमिति ज्येष्ठ राजं ब्रह्मणो
ब्रह्मणस्पते पदे ब्रह्मणो ब्रह्मणस्पद आपदे ब्रह्मणो ब्रह्मणस्पद पद आपदे पद आनो न आपदे पद आनः आनो न आन शृण्वन् शृण्वन् आन शृण्वन् न शृण्वन् शृण्वन्नो न शृण्वन्नोतिभिरोतिभिः शृण्वन्नो न शृण्वन्नोतिभिः शृण्वन्नोतिभिरोतिभिः शृण्वन् शृण्वन्नोतिभिः सेदसेदोतिभिः शृण्वन् शृण्वन्नोतिभिः सेदा ओतिभिः सेदसेदोतिभिरोतिभिः सेदसादनगो सादनगो सेदोतिभिरोतिभिः सेदसादनो ओतिभिरिद्योतिभिः सेदसादनगो सादनं सादनमिति सादनो गणानां त्वा गणपतिगो हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनो अनुहवं परिहवं परिवादं परीक्षतं दुःस्वप्नं दुरुदितं तद्विषद्भ्यो विशाम्यहं देवीं वाचमजनयो देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेशमूर्जन्दुहानधेनुर्वागस्मापशिष्टतैतो अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तो अस्तु मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै శ్రీ గురవే నమః అందరూ కూడా రెండు చేతులు జోడించి నమస్కారం చేసుకుని చెప్పండి గురుర్ బ్రహ్మ గురుర్ విష్ణుః గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః గురవే సర్వలోకానాం భిషజే భవరోగిణాం నిధయే సర్వవిద్యానాం దక్షిణ మూర్తయే నమో నమః. కేఆర్సీఆర్ కాలనీ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ తరపున శ్రీమతి విజయలక్ష్మి గారు శ్రీ సుబ్బారావు గారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా మనకు ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనాలను వినిపించడానికి వచ్చినటువంటి గురువుగారు పద్మశ్రీ పురస్కార గ్రహీత మహాసహస్రావధానులైనటువంటి శ్రీ గరికపాటి నరసింహారావు గారి గురించి పరిచయం చేయమని అడిగారు. వారి గురించి పరిచయం చేయడం అంటే అది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే టైం వేస్ట్ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే వారి గురించి తెలియని వాళ్ళు ఎవరూ లేరు. కానీ లాంఛనం కాబట్టి నేను వారి గురించినటువంటి కొన్ని విషయాలు చెప్తానండి క్లుప్తంగా. శ్రీమతి వెంకటరమణమ్మ శ్రీ వెంకట సూర్యనారాయణ దంపతులకు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెం బోడపాడులో జన్మించినటువంటి నరసింహారావు గారు ఎంఏ ఎంఫిల్ పిహెచ్డి చేశారు తెలుగులో. వారు 30 సంవత్సరాలుగా అధ్యాపకత్వం చేస్తున్నారు. వారి ప్రపంచ రికార్డు మనకందరికీ తెలిసే ఉంటుందండి. 1116 పద్యాలతో వారి యొక్క సాగర్ ఘోష అనేటువంటి కావ్యాన్ని వారు 8 గంటల్లో ఏకధాటి మహాధారణ చేశారు. మనకేమో ఒక్కొక్క పద్యం నేర్చుకోవాలంటే 4 రోజులు పడుతుంది, అది గుర్తుండదు తర్వాత. అటువంటిది వారు ఒకేసారి 8 గంటల్లో 1116 పద్యాలని ధారణ చేశారు. ఎక్కడ చేశారంటే విశాఖపట్నం, కాకినాడ, హైదరాబాద్ నగరాల్లో చేశారు వారు. అదే రకంగా మహా సహస్రావధాన ప్రతిభ గురించి మనం అందరం వినే ఉంటామండి. 1996 సంవత్సరం మేలో కాకినాడలో మహా సహస్రావధానం చేశారు. సహస్ర అంటే 1000 కదండి. వారు 1116 మంది పృచ్ఛకులు ఉన్నారు. 21 రోజులు దాదాపు 750 పద్యాల ఏకధాటి ధారణ చేశారండి.
21 రోజులు ఎలా గుర్తుపెట్టుకున్నారేమో. ఇంకా వారి హైటెక్ అవధానం గురించి చెప్పాలంటే అమెరికాలో 8 కంప్యూటర్లతో అష్టావధానం చేశారండి 2001 సంవత్సరంలో. అదే రకంగా బెంగళూరులో 2006 సంవత్సరంలో ప్రయోగశాలలో మేధా పరీక్ష అవధానం చేశారు వారు. సో ఈ రకంగా శాస్త్ర అవధానాలు, హైటెక్ అవధానాలు చేస్తూ అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, సింగపూర్, మలేషియా, లండన్, దుబాయ్, బహ్రెయిన్, కువైట్, అబుదాబి, దుబాయ్, ఖతార్, ఉగాండా, మస్కట్ మొదలైనటువంటి ఎన్నో దేశాల్లో వారు పర్యటించారు, అవధానాలు చేశారు, అక్కడ ఉపన్యాసాలు కూడా ఇచ్చారు. వారి యొక్క సత్కారాలు, పురస్కారాల గురించి చాలా సమయం పడుతుందండి. బ్రీఫ్గా భారత ప్రభుత్వంచే 2022 సంవత్సరంలో పద్మశ్రీ పురస్కారం ప్రదానం చేయబడింది. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం వారు 1989 సంవత్సరంలో ఎంఫిల్లో ప్రథమ స్థాయి వచ్చినందుకు గాను అప్పటి ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎన్టీఆర్ గారి ద్వారా 2 స్వర్ణ పథకాలను బహుకరించబడింది. అదే రకంగా తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం వారిచే అవధాన రంగంలో 2000 సంవత్సరంలో ప్రతిభా పురస్కారాన్ని అందించారు. ఇంకా 2011లో కొప్పరపు కవుల పురస్కారము, 2012 సంవత్సరంలో సనాతన ధర్మ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వారి యొక్క పురస్కారం అందుకున్నారండి వారు. అదేవిధంగా లోక్నాయక్ ఫౌండేషన్ వారిచే పురస్కారం 2016 సంవత్సరంలో, ఇంకా గురజాడ విశిష్ట పురస్కారం 2016 సంవత్సరంలో, తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ వారి ప్రభుత్వంచే కళారత్న హంస పురస్కారం 2017లో, పివి నరసింహారావు గారి స్మారక పురస్కారం 2018లో, అదే రకంగా రామినేని ఫౌండేషన్ పురస్కారం 2018లో, వివేకానంద జీవన సాఫల్య పురస్కారం, అదే రకంగా గండపెండేర సత్కారం బెంగళూరులో జరిగిందండి. వారు సాగర్ ఘోష్ అనేటువంటి 1116 పద్యాలతో ఒక కావ్యం రాశారండి. ఆ కావ్యానికి సాధన సాహితీ స్రవంతి పురస్కారం, తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం వారి ఒక పురస్కారం, అదే రకంగా నండూరి రామకృష్ణమాచార్య పురస్కారం, సహృదయ సాహిత్య పురస్కారం ఇవన్నీ వచ్చాయండి. వారి గురించి మల్కాజ్గిరి ఎంపీ గౌరవనీయులు శ్రీ ఈటెల రాజేంద్ర గారికి స్వాగతం. ఎంపీ గారు శ్రీ ఈటెల రాజేంద్ర గారు ఒక మాట మాట్లాడాల్సింది కోరుతున్నాను. నిన్న సుబ్బారావు గారి ఇంట్లో భోజనం చేస్తున్నా. గరికపాటి గారు వస్తున్నారంటే సౌండ్ లేదా? గరికపాటి గారు వస్తున్నారంటే నేను మా మాజీ ఎంపీ గరికపాటి గారు అనుకుంటున్నాను. మీరే తెలియదు గురువుగారు. నా అదృష్టం ఏంటంటే మీరు ఈ పార్లమెంట్ పరిధిలోనే ఉంటారు. వారు నేను వారి ఇంటికి పోయిన వారిని వారి సత్యమణి గారిని కలిసిన
గతంలో కూడా ఇట్లాంటి కార్యక్రమంలో వారి ముందు మాట్లాడే భాగ్యం కలిగింది. ఈ సంవత్సర కాలంగా ప్రతి నిత్యం వాకింగ్ చేసేటప్పుడు వారి ప్రవచనాలు వింటున్నా నేను. కారణం ఏంటంటే నాయకులుగా మేము అనేక రకాల ఉపన్యాసాలు ఇస్తుండొచ్చు కాక, కానీ నాయకులుగా ఆ ఉపన్యాసాలకు తోడుగా సమాజం చల్లగా ఉండాలంటే, మనుషులు గొప్పగా కలిసిమెలిసి జీవించాలంటే నరసింహారావు గారి ప్రవచనాలు కొంత అర్థమైంది తప్ప మేము ప్రజలకు చెప్పలేము అనే దానికి వచ్చినాం మేము. ఎందుకంటే నేను గతంలో కూడా చెప్పినా, మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఒక నిమిషం మాట్లాడచ్చు కదా గురుగారు. మేము టెన్షన్ లేని జీవితం గడపాలంటే నరసింహారావు గారు, సమాజం టెన్షన్ లేకుండా ఉండాలి. సమాజం చల్లగా ఉండకుండా చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే, వారేందండి ఎంపీలు మంచిగా పోలీసు వాళ్ళు ఉంటారు, ఏసీ కార్లు ఉంటాయి, రయ్యన పోతూ ఉంటారని అనుకుంటారు తప్ప, కానీ వాళ్ళు చెప్తున్న బాధలు వింటున్నప్పుడు ఆ బాధలు రోడ్లకు సంబంధించినవి అంటే మేము తీర్చొచ్చు, ఆ బాధలు కమ్యూనిటీ హాల్ అంటే తీర్చొచ్చు, కానీ ఆ బాధలు అనేక రకాల పర్సనల్ బాధలు ఉన్నాయి. నా కూతురు పెళ్లి చేసిన నాలుడు అమెరికాలో ఉంటున్నాడు, నా కూతురుని తీసుకుపోతలేడు. నా రక్తాన్ని పంచుకొని పుట్టిన కొడుకు నన్ను ఇంటికెళ్ళి బయటికి వెళ్ళగొట్టిండు. రక్తాన్ని పంచుకొని పుట్టిన అన్నదమ్ములు ఒకరికొకరు చంపుకుంటున్నారు. ఇట్లా అనేకం. నేను 3 days బ్యాక్ TV9 పోయినా, ఏమయ్యా ఈ నేరాలు ఘోరాలు బంద్ అయిపోయినాయా మీ టీవీలో అని అడిగిన. లేదు మళ్ళీ వేస్తున్నాం అంటే, ఎందుకు వేస్తున్నారు, దీనివల్ల ఇంకా కొంచెం పెరుగుతున్నాయి కదా అని చెప్పంటే, లేదు మేము ఏం జరుగుతుందో చూపించకపోతే మా టీవీకి రేటింగ్ లేదంటుండ ఆయన. నేనన్నా మరి ఎన్ని వస్తున్నాయంటే, ఒక 2 ఏళ్ల క్రితం 3 ఏళ్ల క్రితం 2 వచ్చేది రోజుకు, ఇప్పుడు 10 వస్తున్నాయి అంటున్నారు. ఆ 10 కూడా చాలా విచిత్రంగా ఉంటున్నాయని చెప్తున్నారు. నిన్న ఒకటి చూసుంటారు, ఈ ప్రాంతంలో కూకట్పల్లిలో చిన్న అమ్మాయి 8th క్లాస్ చదివే అమ్మాయి, వాడు 10th క్లాస్ కూడా 9వ తరగతి చదివే పిల్లగాడు బ్యాట్ ఎత్తుకపోవడానికి వచ్చి పొడిచి చంపిండాడు. అంటే ఎంత దుర్మార్గమైన పద్ధతి ఉందో అర్థం చేసుకోండి. పాలకులుగా ఇలా డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతుండొచ్చు, పనిచేస్తుండొచ్చు, కానీ మానవ సంబంధాలని గొప్పగా కాపాడుకునే బాధ్యత ప్రజలకు మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ ప్రజలకు ఇలాంటి ప్రవచనాలు మాత్రమే అండగా ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సమాజం అంటే కనపడుతున్న బంగ్లాలు మాత్రమే కాదు, సమాజం అంటే మనం తిరుగుతున్న కార్లు మాత్రమే కాదు. సమాజంలో మన ఇంటికి ఎవరైనా చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు మన పిల్లగాళ్ళు పోయి పలకరిస్తలేరు, వాడి సెల్ ఫోన్లో వాడు ఆడుకుంటున్నాడు, వాడు కంప్యూటర్ మీద వాడు పనిచేస్తున్నాడు. ఇద్దరే పిల్లలు సంస్కారవంతంగా అక్కడక్కడ ఉండలేరు నరసింహారావు గారు. అందుకే ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఫేసింగ్ టెన్షన్ టుడే, ద టెన్షన్ విచ్ ఈజ్ ప్రివైల్డ్ బై ద సొసైటీ. దాన్ని బొంబార్డ్ చేయగలిగేటువంటి శక్తి ఈ ప్రవచనకు మాత్రమే ఉంటుంది, ప్రవచనం మాత్రమే ఉంటుంది. అందుకని అన్నీ నేను ఇవాళ 3 దిక్కుల పెద్ద గ్యాదరింగ్ పోయి వచ్చిన, ఇట్లనే ఎక్కడో రాజస్థాన్, ఎక్కడో యూపీ, ఎక్కడో బెంగాల్, వాళ్ళందరూ ఈ వినాయకుని పెట్టుకొని భాషలతో సంబంధం లేదు, సంస్కృతితో సంబంధం లేదు, అందరి ఎజెండా బొజ్జగన పప్ప ఎజెండా. నేను ఎట్లా వచ్చింది ఇంత ఐక్యత అంటే, ఎక్కడో పాపం వాళ్ళకి ఈ టెన్షన్లో అందరూ కలిసిమెలిసి జీవించాలనేటువంటి దాంట్లో వెతుక్కుంటున్నారు వాళ్ళు. ఆ వెతుక్కుంటున్న దానికి సాక్ష్యమే అంతమంది ఆ భోజన కార్యక్రమాలు. ఎక్కడ చూసినా ఇట్లా తిరిగి వస్తున్నా. అందుకే నేను ఒకటే మిమ్మల్ని కోరుతున్నా, ఇవాళ పాలిటీషియన్స్ రాజకీయాలు అనగానే వీళ్ళు ఇట్లాటోళ్ళు అట్లాటోళ్ళు అని నిందిస్తుండొచ్చు, కానీ వాళ్ళకు కూడా నిజంగా ప్రజల మధ్యలో ఉండే వాళ్లకు, ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరించాలని తపన ఉన్న వాళ్లకు, వాళ్ళ సమస్య చెప్పినప్పుడు స్పందించే వాళ్ళకు టెన్షనే ఉంటుంది. ఆ టెన్షన్ పోగొట్టగలిగే శక్తి మీకు మాత్రమే ఉంటుంది. కాబట్టి పిల్లలతో గడపండి, కుటుంబాలలో ఆ ఎథిక్స్ అండ్ వాల్యూస్
ఒకప్పుడు మన తాత, ఒకప్పుడు మన నానమ్మ, ఉమ్మడి కుటుంబాలు, 10 మంది పిల్లలున్న గొప్పగా జీవించే సంస్కృతి ఎక్కడ పోయింది దేశంలో? ఎక్కడ పోయింది దేశంలో? పాశ్చాత్య నాగరికత ఓడల్లో కొట్టుకపోయి అన్నీ మర్చిపోతున్నాం. నానమ్మని తీసుకుపోయి హోమ్ ఫర్ ద ఏజ్ అంటే వేస్తున్నాం, తాతయ్యని తీసుకుపోయి ఎక్కడో వేస్తున్నాం. కానీ తాతయ్య, ఆ నానమ్మ వాళ్ళు ప్రొడక్టివిటీ కాకపోవచ్చు, కానీ పిల్లలకు జ్ఞానాన్ని అందించే, మానవ సంబంధాలు అందించే విజ్ఞాన గని మాత్రం మీరు అనుకోవట్లేదు. ఇలా వాళ్ళు లేరు కాబట్టి కుటుంబాలు ఇట్లా అయిపోతున్నాయి. కాబట్టి నేను ఒకటే, కలిసిమెలిసి జీవించే సంస్కృతి భారతీయ సంస్కృతి. ఒకప్పుడు గొప్పగా జీవించిన ఈ దేశం ఇప్పుడిప్పుడే మళ్ళీ దాన్ని వెతుక్కుంటుంది. కాబట్టి ఆ వెతుక్కునే దానికి వీరు దోహదం చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నమస్కరిస్తాను. తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ సార్. గౌరవనీయులు మన ఎంపీ ఈటెల గారికి ధన్యవాదాలు. 2025 సంవత్సరం ఆగస్టు నెల 31వ తేదీ హైదరాబాద్ బాచుపల్లిలోని వినాయక ప్రతిష్టా మహోత్సవ ఆవరణలో జరుగుతూ ఉన్న శ్లోకజ్ఞానంతో లోకజ్ఞానం, శ్లోకజ్ఞానంతో లోకజ్ఞానం అనేటువంటి ప్రవచనానికి మీకందరికీ హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. మాతృదేవోభవ. కచ్చిరేగడు వేళ కాపాడు ప్రేమ, కరుణించి కనువిచ్చి కాపాడు ప్రేమ. అమ్మా కచ్చిరేగడు వేళ కాపాడు ప్రేమ, కరుణించి కనువిచ్చి కాపాడు ప్రేమ. విచ్చుకొనుచున్నట్టి విరి వంటి ప్రేమ, వీధులానంటిన వెన్నంటు ప్రేమ. విచ్చుకొనుచున్నట్టి విరి వంటి ప్రేమ, వీధులానంటిన వెన్నంటు ప్రేమ. చిచ్చు మృంగియుతేన చిలికించు ప్రేమ, చిచ్చు మృంగియుతేన చిలికించు ప్రేమ. చిగురాకులే కల్గు చెట్టంత ప్రేమ, చిచ్చు మృంగియుతేన చిలికించు ప్రేమ. చిగురాకులే కల్గు చెట్టంత ప్రేమ. ఇచ్చి పుచ్చుకొనంగ ఎరుగది ప్రేమ, ఇచ్చి పుచ్చుకొనంగ ఎరుగది ప్రేమ. ఈ విశ్వమే నీకు ఇచ్చిన ప్రేమ. మన తల్లి తరువోజ మన మన పూజ, మన తల్లి తరువోజ మన పూజ. మన జన్మమునగామె మధుమాధవీజ. ఇప్పుడే నా ప్రవచనానికి ముందు గౌరవనీయ పార్లమెంటు సభ్యులు ఈటెల రాజేందర్ గారు మాట్లాడుతూ సమాజంలో ఉన్న వాస్తవ పరిస్థితిని మన కళ్ళ ముందుంచారు. ఇవాళ రాజకీయ నాయకులు ఎవ్వరూ నా దృష్టిలో భోగాలు అనుభవించడం లేదు, అనుభవించేంత సమయం కూడా వారికి లేదు. వారిని మనం అపార్థం చేసుకుంటున్నాం. సంపాదించినా కూడా అనుభవించేటువంటి అవకాశం మనకున్నపాటి కూడా వారికి లేదు. ఈ వినాయక ఉత్సవాలకో దేనికో పిలిస్తే నాకు ఇష్టమైతే వస్తాను, లేతే లేదు. నేను సంపూర్ణమైన స్వేచ్ఛతో ఉన్నాను నేను. కానీ వారికి ఆ స్వేచ్ఛ లేదు, రావాల్సిందే. లేకపోతే మళ్ళీ ఎన్నికల్లో ఏమో చెప్పలేం. ఇప్పుడు ఆలోచించండి ఒక్కసారి అందరూ. ఆయన ప్రసంగం నుంచే మనం ప్రసంగం మొదలు పెడదాం. రాజకీయం వేరు, ఆధ్యాత్మికత వేరు కాదు. అందుకే మనం ఓటేసేటప్పుడు వేరుగా ఆలోచిస్తాం, ఆధ్యాత్మికతలో వేరుగా ఆలోచిస్తాం. ఆధ్యాత్మిక తత్వం నిజంగా అర్థమైతే దేశాన్ని బాగుపరిచేటువంటి నాయకులు 5 ఏళ్లలో ఏర్పడతారు, అనుమానం ఏమీ లేదు అందులో. 5 ఏళ్లలో మొత్తం మారుతుంది. 10 ఏళ్ళు కూడా అవసరం లేదు, 5 ఏళ్ళు చాలు. ముందు ఓటేసేవాడికి తెలివి ఉండాలి. ఎటువంటి నాయకుల్ని మనం ఎన్నుకుంటున్నాం, ఎందుకు డబ్బులు తీసుకుంటున్నాం? ఒక్కొక్కరు 100 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు వాడు నెగ్గడం కోసం. మరి అంత ఖర్చు పెట్టిన వాడు మళ్ళీ అంత సంపాదించుకోవాలని చూడ్డా? అందులో విచిత్రమేముంది? అంచేత వ్యవస్థ చెడిపోవడానికి వారెంత కారణమో మనం అంతకంటే ఎక్కువ కారణం. ఆలోచించుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, ఒక ప్రవచనం అనేసరికి ఇన్ని వేల మంది ఇక్కడ అర్ధచంద్రాకారంలో మొత్తం కూర్చుని ఉన్నారు కదా.
నాకంటే ఓ ప్రత్యేకమైన ఆసనం ఉంది, కానీ మీకేమున్నాయమ్మా అక్కడ? మట్టిలో కూర్చున్నారు, బురదలో కూర్చున్నారు, నీళ్ళలో కూర్చున్నారు, కూర్చున్న చోట ఎక్కడో శుభ్రత అని చెప్పలే, ఇంకా నిలబడి వింటున్నారు సోదర సోదరీమణులు అందరూ. ఎందుకింత ఆత్రం? మనందరి జీవితాల్లోనూ ఒక ఆందోళన ఉంది వేళ. అదే కచ్చిరే గడువేళ కాపాడు ప్రేమ, కరుణించి కనువిచ్చి కాపాడు ప్రేమ. కచ్చెల మారి సమాజంలో ఉన్నాం మనం. పిల్లలకి తల్లిదండ్రుల మీద నమ్మకం లేదు, తల్లిదండ్రులకి పిల్లల మీద ప్రేమ లేదు. అది వారు కూడా చెప్పారు ఇందాకటి ప్రసంగాలు. ఈ పిల్లలు మనకి ఏం ఉపయోగపడతారో అని ఆలోచిస్తున్నారు. వాళ్ళని పెంచడం, సక్రమంగా పెంచడం మన బాధ్యత అని ఆలోచించట్లేదు. మొత్తం భగవద్గీత తాత్పర్యం అంతా ఏమిటంటే 700 శ్లోకాలు శ్రీకృష్ణస్వామి నిలబడి ఎందుకు చెప్పాడు అంటే నిష్కామ కర్మ చేయమని, ఏమి ఆశించకుండా పనిచేయమన్నాడు ఆయన. ఇదివరకు తండ్రుల మాట ఎలా ఉన్నా తల్లులు అలాగే ఉండేవారు, కాబట్టి మాలాంటి వాళ్ళం తయారయ్యాం. అందుకే అమ్మ 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 అని అమ్మ ప్రార్థన చేయకుండా నేను ఎక్కడ ఏమీ మాట్లాడిన అసలు. కారణం మా అమ్మ మా నుంచి ఏం ఆశించలేదు అసలు. మాకు ఈ వైభవాల పట్టి అనంతమైన భోగాలు అనుభవించి ఆవిడ కూడా కాస్త సుఖపడదాం అనే సమయానికి వెళ్ళిపోయింది ఆవిడ. మా నాన్నగారు అయితే ఇంకా నాకు 23, 24 ఏళ్ళ వయసు ఎప్పుడే వెళ్ళిపోయారు. ఇవేవి వాళ్ళు చూడలేదు. కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే బిడ్డ బాగుంటే చాలు. అందులో మేము 9 మంది, నేను పైగా 9వ వాడిని. 9వ వాడిని కూడా ఇంతమందిని ఆకర్షించేటువంటి వాక్శక్తి కలిగిన వ్యక్తిగా తీర్చిదిద్దిన తల్లికి ముందుగా నమస్కారం చేస్తున్నాను. వాళ్ళు ఏం ఆశించలేదు. ఇవాళ సమస్య వస్తుందంటే ఆడ మగ పెద్ద చిన్న పిల్ల మేక ఏ తేడా లేకుండా ఆశలు ఎక్కువైనాయి బాగా. ప్రతిదానికి ఇన్ రిటర్న్ ఇంత చేస్తే నాకేమిటి, నాకు ఏ గుర్తింపు లేనప్పుడు నేను ఎందుకు చేయాలి? ఇప్పుడు రాజకీయం ఎక్కడుందో ఆలోచించండి. ఎమ్మెల్యేల్లోనూ, ఎంపీల్లోనూ, ప్రభుత్వాల్లోనూ లేదు, ప్రతి మనిషిలోనూ ఉంది. నువ్వెక్కడ ఆశించి చేస్తున్నావో అక్కడ రాజకీయం ఉన్నట్టే లెక్క. ఆశించకుండా చేస్తే దాన్ని రాజనీతి అంటారు, రాజకీయం అన్నారు, రాజనీతి అంటారు. ఒకప్పుడు ఈ దేశంలో రాజనీతి ఉండేది, ఇప్పుడు రాజకీయం వచ్చింది. ఈ నీతి పోయి కీయం మిగిలేసరికి మొత్తం పోయి. మన జీవితాల్లో కూడా ఆ నీతి చాలా అవసరం. ఎవరో ఒకరు మనకి తోడుగా ఉండాలని. ఇది పాత సినిమా పాట ఉంటుంది చూడు, నిన్నుగా ప్రేమించుటకు నీకోసమే కన్నీరు నించుటకు నేనున్నానని నిండుగా పలికి తోడొకరుండిన అదే భాగ్యము అదే స్వర్గము అంటాడు. ఇవాళ ఏ మనిషికి ఆ తోడు లేదండి. తల్లి లేదు, తండ్రి లేదు, భర్త లేదు, భార్య లేదు, పిల్లలు అసలే లేరు. తల్లిదండ్రులు వృద్ధాశ్రమంలో ఉన్నారు, పిల్లలు హాస్టల్లో ఉన్నారు, ఇద్దరు ఉన్నారు లింగులు ఇటుకుంటూ. వీళ్ళకు వెళ్ళ ఉంది, ఎందుకంటే వెళ్ళాడిపోవడానికి, అంతకంటే లేదు. పైకి కిందకి దిగడం, కొట్టుకోవడం. ఎవరికి ఆస్తికి లోటేం లేదు. ఈవేళ ఆస్తికి లోటేం లేదు. 10వ తరగతి కుర్రాడు కూడా క్రెడిట్ కార్డు 2 లక్షల బ్యాలెన్స్తో ఉంది. ఎక్కడిదనే దాని అవసరం. లేకపోతే రుణ యాప్ పెట్టుకుంటాడు, అప్పు చేస్తాడు. ఇంత దారుణమైన సమాజంలో ఉన్నాం. ఎవరికి ఎటువంటి భద్రత లేదు. మళ్ళీ సమాజంలో మార్పు కోసం ఈ ప్రవచనం అమ్మ కేవలం ఏదో మేము బాగుపడడం కోసమో, కార్యకర్తలు బాగుపడడం కోసమో కాదు. విచ్చుకొనుచున్నట్టి విరివంటి ప్రేమ, వీధులనంటినా వెన్నంటి ప్రేమ. విచ్చుకున్న పువ్వు ఎలాంటిదో ఈ దేశంలో తల్లి ప్రేమ అటువంటిది, తండ్రి ప్రేమ అటువంటిది. నీకోసం నేనున్నా, నువ్వు మాకేం చేయకపోయినా సరే నీకోసం మేము ఉన్నాం అని వాళ్ళు వృద్ధులై కాళ్ళు చేతులు పడిపోయే వరకు పిల్లల కోసం తాపత్రయపడుతూనే ఉన్నారు. పాలమ్మి, పెరుగమ్మి, పుల్లమ్మి, పిడకమ్మి నానా ఆస్తులు సంపాదిస్తే ఇవాళ వాళ్ళ ఆస్తులు తీసుకున్న వాళ్ళు అందరూ సినిమాలు తీస్తున్నారు, షేర్లో పెడుతున్నారు, బెట్టింగ్ యాపుల్లో పెడుతున్నారు. తల్లి తండ్రి ఈ ఆస్తిని ఎంత కష్టపడి సంపాదించాలనేటువంటి ఆలోచన లేదు. చిచ్చు మృంగయు తేనె చిలికించు ప్రేమ, చిగురాకులే కలుగు చెట్టంత ప్రేమ. తల్లి ప్రేమ, తండ్రి ప్రేమ ఎటువంటిది అంటే వాళ్ళు చిచ్చు మింగుతారు, అగ్ని మింగుతారు. మన జీవితంలో విషమంతా వాళ్ళు తీసుకుంటారు, మనకి తేనె చిలికిస్తారు. మా బిడ్డ బాగుంటే చాలా, మా బిడ్డ తల్లి కొడుక్కి ఏదైనా తీవ్ర అనారోగ్యం వస్తే తల్లి నోట వచ్చే మాట ఏమిటంటే దిక్కుమాలిన క్యాన్సర్ నాకేనా వచ్చింది కాదు వాడికి రావాలా అంటుందండి. ఎంత త్యాగం. ఈ వ్యాధులు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయా అది వేరే విషయం. అసలు ఆ మాట ఎంత గొప్పది.
దిక్కుమాలిన వ్యాధి వాడికి రావాలా, 10 కాలాల పాటు ఉండవలసిన వాడు ఇది నాకు రావాలి కదా. నిజానికి తన మనవడికి భయంకరమైన వ్యాధి వస్తే ఉపాసన ద్వారా ఆ మనవడిని బతికించి తన మీద వేసుకుని ఆ రోగం వచ్చినటువంటి 1-2 నెలల్లో చనిపోయిన మహానుభావుడు ఒకడు ఉన్నారు, మీకు తెలుసో తెలియదు. అజ్జాడ ఆదిభట్ల నారాయణదాసు గారు, హరికథా పితామహుడు. ఆయనకి కొడుకులు లేరు, కూతుళ్ళే. పెద్ద కూతురు కొడుక్కి తీవ్ర అనారోగ్యం వచ్చింది. ఆ కూతురు బెంగెట్టుకుంది, నాన్న నువ్వు ఇంత దైవభక్తుడు కదా, నీకు 8 భాషలు వచ్చును కదా, అమ్మవారు నువ్వు పిలిస్తే పలుకుతుంది అంటున్నారు కదా, నా కొడుకును కాపాడలేవా అంది. ఏమంటాడు ఆ తండ్రి? ఆయన ఉపాసన, అమ్మవారు ఉపాసన. ఆయన నేను ఏదో తేల్చుకుంటానమ్మా అమ్మవారు నేను అని గదిలో కూర్చున్నాడు. ఆయన దేవి ఉపాసన చేశాడు, ఆ రోగాన్ని తన మీదకి వేసుకున్నాడు. ఆ విషయం కూతురికి చెప్పాలా? ఒప్పుకుంటుందా? చెప్పలేదు. కానీ ఉపాసన పూర్తయిన 9 రోజుల్లో మనవడికి రోగం నయమైంది, ఈయన చనిపోయాడు. ఒక తాతగారు దౌహిత్రుడు కోసం చేసినటువంటి త్యాగం ఇది. ఆయన అఖండమైన పండితుడు. మాకొచ్చిన పద్మశ్రీలు ఎందుకు పనికిరావు, ఆయన ముందు భారతరత్న ఇవ్వాలి ఆయనకి. ఆయన 8 భాషల్లో హరికథ చెప్పేవాడు. ఆయన పండితుడు, మామూలుగా ఏదో ఊరికే రైల్వే స్టేషన్ ఇంగ్లీషు, రైల్వే స్టేషన్ తమిళం కాదు, ఇక్కడ పండితుడు ఆయన. ఇందులోంచి అందులోకి, అందులోంచి ఇందులోకి కావ్యాలు తర్జుమా చేశాడు ఆయన. 8 భాషల్లో హరికథను సృష్టించాడు ఆయన, హరికథ పితామహుడు, విజయనగరం. కానీ ఆయన జీవితంలో చేసిన గొప్ప త్యాగం మీద ఆయన జీవిత చరిత్రలో చదివి నేను ఆశ్చర్యపోయాను. ఇంతటి వీరుడు శూరుడు అయిన వాడికి ఇంత త్యాగం ఉందా? అటువంటి ప్రేమలు ఈవేళ ఏమైనాయి? వాళ్ళు అగ్ని మింగి మనకి తేనె అందించారు కదా, ఈవేళ ఆ పిల్లల్ని అక్రమ సంబంధాల కోసం చంపేస్తున్నారు. తల్లికి తండ్రికి ఎవరికీ ప్రేమ లేదు పిల్లల మీద. వాళ్ళ సౌఖ్యాలే వాళ్ళకి ముఖ్యం, వాళ్ళ భోగాలే వాళ్ళకి ముఖ్యం. ఒక ఉదాహరణ ఆయన కూడా చెప్పారు. పిల్లల్ని చంపేస్తున్నారు. 10 ఏళ్ల కుర్రాడు 8 ఏళ్ల అమ్మాయిని చంపేశాడు, జస్ట్ ఫర్ క్రికెట్ బ్యాట్. ఇంట్లోకి దొంగతనానికి వెళ్ళాడు, ఆ అమ్మాయి అక్కడ ఉంది, అడ్డం వచ్చింది, వేసేసాడు అంతే. ఇంకా వేసేయడం తప్పితే ఇంకేం తెలియట్లే అసలు. ఇవాళ చాలామందికి యువతరంలో తెలుసున్న ఉపాయాలు 2 చేస్తే హత్య, చేసుకుంటే ఆత్మహత్య, అంతే. చంపేద్దామా, చచ్చిపోదామా. కానీ భయంకరమైన సమస్యలు వచ్చినా శివ కుటుంబంలో ఏ ఒక్కరూ ఆత్మహత్య చేసుకోలేదు. దేవుళ్ళు కాబట్టి కాదు, మానవత్వం ఉండబట్టి. వాళ్ళకి ఏదో మహిమ మాయా ఉంది అనకండి, ఏమీ లేదు. వినాయకుడేం మహిమ ప్రదర్శించలేదు. ఆయన గణాధిపత్యం కోసం తమ్ముడితో పోటీ పడవలసి వస్తే, తండ్రి పందెం పెడితే తీర్థాలన్నీ తిరిగి రావాలి, భూమండలం అంతా యాత్ర చేయాలి అంటే ఆయన ఆలోచించాడు, నాకు అసలు స్థూలకాయం, నాకున్నదో ఎలక, దీని దుంపదగా దీని మీద కాలు కాదు వేలు పెట్టినా చచ్చిపోతుంది ఇది, దీన్ని పట్టుకుని నేను ఎక్కడ ఎక్కుతాను, ఎక్కడ పెడతాను. నాన్నగారు ఈ పరీక్ష ఎందుకు పెట్టారంటే ఇది మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అనుకున్నాడు ఆయన. ముందే తమ్ముడికి ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో పెట్టారు ఇది. ఎందుకంటే ఆయనది నెమలి వాహనం, ఆయన అన్ని తిరగలడు, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళగలను, కావాలనే పెట్టారు ఇది అని. పాపం ఈయన తల్లి కొడుకు పార్వతీ తనయ ఓ ఈగణ అధిపని కుమృక్కెదన్. అందుకని ఈయన తల్లి అమ్మ చాటు బిడ్డ, కుమారస్వామి తండ్రి చాటు బిడ్డ. అందుకని అమ్మని అడిగాడు, అమ్మ ఏం చేయమంటావంటే, నీకు తెలియదేమిట్రా, నీకు గణపతిరా, నీకు సిద్ధి బుద్ధి ఉన్నాయి నాయన, ఆలోచించు అని చెప్పింది ఆవిడ. వెంటనే చాట్ జీపీటీలోకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేసి ఇవ్వలేదు. ఏం చెయ్యాలి అని గణపతి అడిగితే నువ్వు ఆలోచించమని చెప్పింది, తను కూడా చెప్పలేదు ఆలోచన. చాట్ జీపీటీలోకి వెళ్ళలేదు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో వెతకలేదు, ఏం చేయాలి ఈ పందెంలో అనలేదు. అన్నగారిని మోసం చేయని వస్తుంది అందులో, నువ్వు అన్నీ తిరిగి వచ్చినట్టుగా ఫోటోలు పెట్టు అంతే. ఫోటోలు ఎక్కడుంటాయి? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఉంటాయి బోళ్ళు ఫోటోలు, అవన్నీ పెట్టాయి. మొత్తం 12 జ్యోతిర్లింగాలు పెట్టాయి, అష్టాదశ శక్తి పీఠాలు పెట్టాయి, అక్కడ నువ్వు ఉన్నట్టుగా ఫోటో పెట్టి చూసినట్టే కదా. ఇంత తెలివి పాపం గణపతికి లేదు. అందుకని అమ్మని అడిగితే నీకు తెలియదు ఏమిటో, నువ్వు ఆలోచించమంటే ఆయన ఆలోచించాడు ఒక్కసారి. ఏమిటిది, ఇంకో ఉపాయం ఏం లేదా? సేతుస్నాన సహస్రేణ కాశీయాత్రాశతేన చ భూప్రదక్షిణ షట్కేణ కాశీయాత్రాశతేన చ సేతుస్నాన సహస్రేణ తత్ఫలం మాతృవందనే అన్న శాస్త్రం కనపడింది ఆయనకి. భూప్రదక్షిణ షట్కేణ 6 సార్లు మొత్తం భూమిలో ఉండే పుణ్యక్షేత్రాలన్నీ తిరిగితే ఎటువంటి పుణ్యం వస్తుందో అంత పుణ్యం. కాశీ 100 సార్లు వెళ్ళి విశ్వేశ్వరుని దర్శించుకుంటే ఎంతటి పుణ్యం వస్తుందో అంతటి పుణ్యం. రామేశ్వరం దగ్గర సేతువులో 1000 సార్లు స్నానం చేస్తే ఎటువంటి పుణ్యం వస్తుందో అటువంటి పుణ్యం.
కేవలం ఒక్కసారి తల్లిదండ్రులకి నమస్కారం చేస్తే వస్తుందని చెప్పిందండి మన శాస్త్రం. తత్ఫలం మాతృవందని, అది శాస్త్రం. భారతీయ నాగరికతని, భారతీయ సంసారాలని, భారతీయ జీవన విధానాన్ని నిలబెట్టింది ఈ శ్లోకం. మీ అమ్మను మించిన దైవం లేదు, మీ నాన్న మించిన దైవం లేదు. ఎందుకు తిరుగుతున్నావు దేశాలన్నీ? వాళ్ళని చూసుకో సరిగ్గా, ఇంకేం అక్కర్లేదు ఇక్కడ. అమ్మ నాన్న ముసలాళ్ళైతే ఓ గదిలో కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకు టీవీ బారేసి మాటికి వాటికి పొద్దున ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి వెళ్ళి బెళ్ళేసుకున్నావా యధవన కన్నప్పుడే పెద్ద బెళ్ళ వేసుకుంది ఆవిడ. బెళ్ళేసుకోవడం కాదండి వాళ్ళ దగ్గర కూర్చోవాలి, మాట్లాడాలి. వాళ్ళకి పాట వస్తే పాడమని అడగాలి, పద్యం వస్తే పద్యం పాడమని అడగాలి. వీళ్ళని కూర్చోవాలి. మనకు టైం లేదు. మన పిల్లల పుట్టినరోజులు బొడ్డోడన వాడికి కూడా లక్షలు ఖర్చు పెట్టి పుట్టినరోజు చేస్తాం. 80 ఏళ్ళ తల్లికి పుట్టినరోజు చేసేవాడు ఎవడు లేడు ఇక్కడ. పైగా నీకెందుకు పుట్టినరోజు అని వ్యాఖ్యానం. కొడుకు కాకపోతే కోడలు. ఇప్పుడు ఆవిడకు పుట్టినరోజులు తక్కువ అయ్యాయా అని వ్యాఖ్యానం ఎక్కడ? వీళ్ళ అబ్బాయికి కావాలి. మరి ఆవిడ పుట్టకుండానే వీళ్ళందరూ పుట్టారా? ఇది మనం నేర్చుకోవాలి. నేను మా అమ్మ 91 సంవత్సరాలు బతుకుంటే 91వ పుట్టినరోజు ఆవిడ చేసినప్పుడు కూడా నేనే కొంతమంది అభిమానులకి ఆవిడకి తెలియకుండా ఫోన్లు చేసి మీరు ఫోన్ చేయండి మా అమ్మకు ఫోన్ ఇస్తానని చెప్పాను. అదో నాటకం. ఆవిడ సంతోషించాలి అంతే. నేనే ఫోన్ చేసి, నేను ఎవరికి చేయను అసలు ఫోన్. నాకేం పని? నా పుట్టినరోజుకి అసలు చేయను, ఎవరు చేసినా రిసీవ్ చేసుకోవడం ఉండదు. కానీ మా అమ్మ నాకు వచ్చిన ఖ్యాతి అంతా ఆవిడ కూడా వస్తే ఆనందిస్తుంది కదా. అందుకే నేనే కొంతమంది చేసి మీరు చేయండి సరదాగా మా అమ్మకి ఇస్తాను ఫోన్, నేనే చేస్తున్నానని చెప్పండి అన్నాను. అలా ఓ 25 మందికి ఫోన్లు చేసి ఆవిడ పుట్టినరోజు వచ్చినప్పుడల్లా ఆవిడతో మాట్లాడిస్తే వినపడిపోయి ఏమిటో వీడికో పిచ్చి, నా పుట్టినరోజు నేనేమన్నా ఇందిరాగాంధీ అనేది ఆవిడ. ఆవిడకి తెలుసు నాయకురాలు ఆవిడ ఒక్కతే. నేనేమన్నా ఇందిరాగాంధీనా, ఏదో పిచ్చి నా పుట్టినరోజులు వీడికి. కానీ ఆ ప్రాణి మా దగ్గర ఉన్నటువంటి సుమారుగా 15 ఏళ్ళు పైగా, మా దగ్గర 20 ఏళ్ళు పైగా ఉంది. నా ఉన్న కాలంలో చాలా ఆనందంగా ఉంది ఆవిడ. 91 ఏళ్ల వయసులో వెళ్ళిపోతూ కూడా నా ఒళ్ళోనే పడుకుని హాయిగా వెళ్ళిపోయింది. కాశీలో పోవాలి లేదా కన్న కొడుకు ఒళ్ళో పోవాలి, నా ఒళ్ళోనే పడుకుని దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం, శివానంద లహరి, సౌందర్య లహరి అన్నీ నేను పాడుతుంటే వింటూ వెళ్ళిపోయింది ఆవిడ. అది మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే వాళ్ళు అగ్ని మింగి మనకి తేనె అందించారు. అటువంటి ప్రేమలు ఇవాళ లేవు. అవి మళ్ళీ అందాలన్న ఉద్దేశంతోనే వినాయకుడు సాక్షిగా ఈ ప్రవచనం. అందుకే ఆయన అమ్మా నాన్నే ఓసారి కూర్చోబెట్టం, నాకు మీరు దండం పెట్టాలని చుట్టూ తిరిగి 3 సార్లు ప్రదక్షిణం చేసి పరమశివుడిని అడిగాడు, మీరు శాస్త్రాలన్నీ అమ్మకి చెప్పింది మీరే కదా, ఆవిడ అడిగింది మీరు చెప్పారు కదా, అందుకని నాకు చెప్పండి దీని ఫలం ఏమిటో. ఆయన నవ్వు నీకెందుకురా, నువ్వు ఇక్కడ కూర్చో, సీట్ నీదే అన్నాడు ఆయన. దాని ఫలం వల్ల ఏం కనపడ, ప్రత్యక్షంగా నిదర్శనం ఉండాలి కదా. కుమారస్వామి ఎక్కడికెడితే అక్కడ ఈయన స్నానానికి రేవు దిగడం, వినాయకుడు స్నానం చేసి తువ్వాలు పిండుకుంటూ పైకి ఎక్కడం, ప్రతి చోట అంతే. దానికి ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు, మనవాడికి ఎలక తప్పితే ఏం లేదు కదా, ఎలా వచ్చాడు ఇక్కడికి అసలు? అది మహిమ, అది మాయ కాదు, అది మహిమ. నిజంగానే తల్లిదండ్రులకు సేవ చేస్తే ఆ పుణ్యం మనని, మన తరం కాదు మన పిల్లల్ని కూడా కాపాడుతుంది. 3-4 తరాల పాటు అది ప్రవహిస్తుంది ఒక త్యాగభావంతో. అటువంటి తల్లి ప్రేమకి నమస్కారం చేస్తూ ఈవేళ మనం ఒక ప్రత్యేకమైన అంశంతో ప్రసంగించుకోబోతున్నాం. కారణం, ఇవాళ సమాజంలో అనేక రకాల ఆందోళనలు ఉన్నాయి, అనేక రకాల సమస్యలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం పెద్ద సమస్య, విద్య అంతకంటే సమస్య, తర్వాత స్నేహాలు అవి సమస్యలే, వివాహం కాకపోతే ఒక సమస్య, అయ్యాక 2 సమస్యలు, అవ్వకముందు ఎవరికి వారే సమస్య, అయ్యాక వీరు ఒకరికొకరు సమస్య. ఈ ఇద్దరికి 2 సమస్యలు మళ్ళీ పుడతాయి ఇక్కడ, కనీసం 2. ఒక ఆడ సమస్య, ఒక మగ సమస్య. దాంతో వీళ్ళ బుర్రలు పగిలిపోతున్నాయి. చేసుకునే వరకే కంగారు. ఇక్కడ వాడిని చంపేస్తారు పట్టుకుని, పెళ్ళవలేదా. ఎందుకంటే వీడికి అయింది, చూస్తున్నాడు, వాడు కూడా చావాలి, వాడు ఉద్దేశం అది. వెళ్ళి శుభమని కదా, నేను పడుతున్నానుగా, నువ్వు పడకపోతే అలాగా, నువ్వు చేసుకో, నువ్వు పడాలి కదా, నాకు బొప్పు కట్టింది నీకు కట్టద్దు. అందుకని వాడి పెళ్ళికి వీడు వెళ్ళి భోజనం చేసి రేపటి నుంచి చూసుకో అంటాడు అంతే. ఇంకా 16 రోజుల పాటు బాధ్యాలు బయట వాయిస్తారు, తర్వాత వీడి వీపు మీద ఆవిడ వీపు మీద వాయిస్తారు. ఎందుకు ఇలా తయారైంది జీవితం అంతా? మనకి వినాయకుడు సహా ఏది అర్థం కాలేదు. అగజానన పద్మార్కం గజాననమఘర్నిశం అనేకదం తం భక్తానాం ఏకదం తముపాస్మహి. ఈ శ్లోకంతో మనం పొందే లోకజ్ఞానం ఏమిటో తెలుసుకుందాం వినాయకుడు సన్నిధిలో.
అగజ ఆనన పద్మార్కం. అగజ అంటే అగం అంటే కొండ, నగచ్చతి త్యగ కదలదు కాబట్టి కొండ. నదిని కూడా అగహ అంట. అగజ అంటే కొండకి పుట్టింది, పర్వతానికి పుట్టింది పార్వతీదేవి. ఆవిడ ఆననం పద్మం అయితే వినాయకుడు దానికి సూర్యుడు లాంటి వాట. సూర్యకాంతి పడగానే పద్మం వికసిస్తుంది. వినాయకుడు కనపడగానే పార్వతీదేవికి చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. అంచేత మొట్టమొదటి జీవితంలో యువతరం సాధించవలసినటువంటి విజయం ఏమిటి అంటే బీటెక్లో ర్యాంకు, ఎంటెక్లో ర్యాంకు, టీసీఎస్ కంపెనీలో ఉద్యోగం పెద్ద ప్యాకేజీ కాదు. నిన్ను చూడగానే మీ అమ్మ నాన్న ఇద్దరూ ఆనందంగా నవ్వుతున్నారా, ఏడు మొహం పెట్టు కూర్చున్నారా, ఇది ముఖ్యం. ఇక్కడ కూతురు కానీ కొడుకు కానీ కనపడగానే మా అబ్బాయి మా అమ్మాయిని కృత్రిమంగా నవ్వడం కాదు, పరమానందంగా ఉండాలి. ఎప్పుడు ఉంటారు? అప్పులు చేయనప్పుడు ఉంటారు, వాళ్ళకి తలనొప్పి కానప్పుడు ఉంటారు, మనకు దుర్వ్యసనాలు లేనప్పుడు ఉంటారు. ఇవి లేకుండా ఉండాలి. అందుకని అగజ ఆనన పద్మార్కం. పార్వతీదేవి ముఖం పద్మం అయితే ఈయన సూర్యుడిలా కనిపించేవాడు. ఆవిడ ముఖం వికసించేది వెంటనే మా గణపతి మా గణపతి మా గణపతి అని. పార్వతి, అందుకే పార్వతీదేవి కూడా కొడుకు మీద ప్రేమతో ఆయన జోలికి ఎవరొచ్చినా ఊరుకోలేదు, శాపాలు ఇచ్చేసింది. ఈయన వినాయక చవితి నాడు శుభ్రంగా ఉండరాళ్ళు అనేది తినేసి పొట్ట కొంచెం భక్తాయాసంగా భారంగా ఉంటే కాస్త భారంగా అటు ఇటు కదులుతున్నట్టు నెమ్మదిగా ఆవిడ చవితి చంద్రుడు చూసి నవ్వెట్టి ఈయన పొట్ట చూసింత తినమనవాడు చెప్పాడు, బాగుంటే తినేయడమేనేమిటి అన్నట్టుగా. ఆయన వెంటనే తల్లికేసి చూశాడు. అమ్మ వాడెవడో ఆకాశంలో నవ్వుతున్నాడు. వాడేవాడు రా, మా అబ్బాయిని చూసి నవ్వడానికి ఆ చవితి చంద్రుడు క్షీణించును గాక, చవితి నాడు చంద్రుడిని ఎవరన్నా చూస్తే అపనిందలు వస్తాయి అని వెంటనే పార్వతీదేవి శాపం ఇచ్చేసింది. తల్లికి అంత ప్రేమ ఉండేది, కొడుక్కి అంత గౌరవం ఉండేది తల్లిదండ్రులు అంటే. అదే అగజానన పద్మార్కం. గజాననం అకర్నిశం. గజాననంలో ఒక విశేషం ఉంది. ఉట్నే ఏనుగు ముఖం అని కాదు, ఏనుగు ముఖంలో కళ్ళు చాలా చిన్నవిగా ఉంటాయి. ఏనుగు శరీరం అంతా పెద్దవి, తొడలు పెద్దవి, మెడలు పెద్దది, దేహం అంతా పెద్దది, తొండం పెద్దది, చెవులు పెద్దవి, అన్నీ పెద్దవే. కానీ రెండు అవయవాలు దానికి చాలా చిన్నవిగా ఉంటాయి. ఒకటి కళ్ళు, రెండు తోక. అంత ఏనుగుకి ఇంత తోక పెట్టాడు దేవుడు. సృష్టిలో విచిత్రం అంటే ఈగల తోలుకుందుకు కూడా పనికిరాదు. అరగజం కూడా ఉండదు ఆ తోక. చిన్న స్కేల్ అంత ఉంటుంది, పెద్ద స్కేల్ కూడా కాదు. అంత ఏనుక్కి ఈ తోక ఏమిటండి, ఏం చేసుకోవాలి? అది భగవంతుడు సృష్టి చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది. కుక్కకి తోక ఎందుకు పెట్టాడో ఇంతవరకు ఎవడూ చెప్పలేదు. కుక్క తోకకి ప్రయోజనం ఏమిటి చెప్పండి? గేదెకి తోక ఉందంటే అర్థం ఉంది, ఈగలు తోలుకుంటుంది, చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది. గుర్రానికి తోక ఉందంటే అర్థమైంది, కుచ్చు బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది, ఓ అటు ఇటు తోలుకుంటుంది. కుక్క తోక ఈగలు తోలుకుందుకు పనికిరాదు. పోనీ వెనకాల అవయవం ఒకటి, గుహ్యావయవం ఒకటి ఉంది రహస్యంగా, దాన్ని ముయ్యడానికి కనపడటం లేదు, ఇలా పైకెత్తుంటుంది. ఎందుకు ఉన్నట్టు? కనీసం గేదెకి ఆవుకి తోక ఉంటే మూత్రావయవాలు ముయ్యడానికైనా పనికొస్తుంది. ఎవరైనా వస్తుంటే సిగ్గుపడి మూసుకోవడానికైనా పనికొస్తుంది. ఆ తోకే వాటికి డైపర్. ఈ కుక్క తోక దీనికి డైపర్ కాదు. ఇది ఎందుకంటే ఇలా పైకి వంకర తిరిగి పైకి ఉంటుంది, పైకి ఉన్నప్పుడు ఇది ముయ్యడం సాధ్యం కాదు. దాన్ని నువ్వు కిందకి దింపినా వీలు కాదు, పైకి లేస్తుంది. పోనీ ఏదైనా కాస్త పొడుగ్గా గుర్రం తోకలాగా, ఆవు తోకలాగా, గేదె తోకలాగా ఉంటే, కోతి తోకలాగా ఉంటే ఈగల తోలుకు అందుకు పనికిరాదు. ఈగల తోలుకుందుకు పనికిరాక, అసహ్యకరమైన అవయవాలను ముయ్యడానికి పనికిరాక కుక్క తోక ఎందుకు పెట్టాడు అంటే బ్రహ్మదేవుడు కనపడితే అడగాలి, నీకు బుద్ధి ఉందా అని. అంతే, ఇంకో మార్గం లేదు. చాణక్య నీతిలో చెబుతాడు, కొందరు మనుషులు ప్రపంచంలో ఎలా ఉంటారంటే కుక్క తోకలా ఉంటారు, అటు ఈగల తోలుకుందుకు పనికిరారు, అటు కప్పుకోవడానికి పనికిరారు. ఉన్నారు, ఎందుకు ఉన్నారంటే అలా ఉన్నారంతే, ఎందుకు పనికిరారు. కానీ ఆశ్చర్యం, ఆ కుక్కకి తోకే అందం, తోక లేకపోతే కుక్క లేదు. ఆయన ఎందుకు చేశారంటే ఆయన లీల, ఆయన ఇష్టం. అది నువ్వేం చెబుతావు ఇక్కడ వ్యాఖ్యానాలు. అలాగే గజాననంలో విశేషం ఏమిటంటే ఏనుగు కళ్ళు చాలా చిన్నవిగా ఉంటాయి, కానీ అందులో కుంభాకార కటకం ఉంటుంది. అందుకే ఏనుగుకి ఎదురుగా ఏదైనా ఎలక కనపడింది అనుకోండి, అది ఏనుగులో కనపడుతుంది. ఎలక కనపడింది ఎలకే, కానీ దానికి అది పెద్దదిగా కనపడుతుంది, కుంభాకారం. అందువల్ల అదేం చేస్తుంది, అమ్మో ఇది ఎవరితో నాకంటే పెద్ద జంతువు, ఇది నన్నేం చేస్తుందో అని వెనక్కి ఎడుతుంది. ఏనుగుకి అటువంటి దృష్టి పెట్టలేదనుకో, అడవిలో ఒక ఏనుగు తప్ప ఇంకేముండవు, అన్నిటినీ చెప్పేస్తుంది అది. దానికి ఎలక ఎలకలాగా, చీమ చీమలాగా, నక్క నక్కలాగా, కుక్క కుక్కలాగా కనపడితే ఇవన్నీ నాకంటే సన్నగా ఉన్నాయి కదా అని తొక్కి తొక్కి చంపేస్తుంది. దానికి పెద్దదిగా కనపడితే దానికి భయపడి ఇది వెనక్కి తగ్గుతుంది. అందుకే ఏనుగు ఏ జంతువుని చంపదు. ఏనుగు శాకాహారి, పూర్తిగా శాకాహారి. దానికి ఆకులు రొట్టెలు తప్పితే ఏం అక్కర్లేదు. కానీ ఏనుగు తినే రొట్టె ఎంత ఉంటుందంటే పొద్దున్న 1000 రూపాయలు, సాయంత్రం 1000 రూపాయలు ఈజీగా మింగేస్తుంది.
అందుకే ఏనుగు బతికినా వెయ్యి, చచ్చినా వెయ్యి అంటారు. బతికితే దాన్ని పోషించడానికి వెయ్యి, చస్తే దాని దంతం 1,1000 రూపాయలు కాదు, 1,00,000 రూపాయలు కూడా ఉన్నాయి. ఏనుగు ఎప్పుడు ఏనుగే. అటువంటి గజాననం శ్రేష్టమే కాకుండా ఆయన దృష్టిలో, వినాయకుడి దృష్టిలో మనమంతా కూడా చాలా పెద్దవాళ్ళుగా కనపడతాం. మనం చాలా పెద్దవాళ్ళుగా కనపడతాం. ఆయన గౌరవం పెట్టుకుంటాడు. వీడెవడో మన దగ్గరికి వచ్చాడు, మంచివాడు, వీడిని మనం కాపాడాలి అనుకుంటాడు ఖచ్చితంగా. అంటే చిన్నవాళ్ళను కూడా నువ్వు పెద్దవాళ్ళగా చూడు, గౌరవించు అని చెప్పడం గజాననం. అఘర్నిశం, రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా భక్తుల్ని కాపాడుతాడు. వినాయకుడే కాదు, హిందూ ధర్మంలో ఏ భగవంతుడైనా అంతే, ఏ రూపమైనా అంతే. అఘర్నిశం, ఎప్పుడూ కాపాడతాడు. గజాననమఘర్నిశం అనేకదం తం భక్తానాం, అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతం. ఈ శ్లోకాన్ని రాసింది ఎవరో ఇంతవరకు ఎవరికీ తెలియదు. అదొక విచిత్రం. శుక్లాంబరధరం ఒకటి, అగజానన పద్మార్కం. పాడని వేదిక ఉండదు. కాస్త పాటలు నేర్చుకున్న ప్రతి మొగాడు ఆడది ముందు పాడేది ఇదే. కానీ ఈ రెండు శ్లోకాలు ఎవరు రాశారు అనేది ఎక్కడా ప్రమాణం లేదు. ఆ రాసిన మహాకవులకి నమస్కారం, ఇంతగా లోకాన్ని స్పందింపజేసినది. అంటే ఆ కాలంలో కవుల గురించి కూడా మీరు ఆలోచించిన వాళ్ళ పేరు ప్రతిష్ట కూడా ఆశించేవారు కాదు. ఎవరికో చెప్పేసేవారు శ్లోకం, వాళ్ళు రాసుకునేవారు తాటాకు మీద. ఆ రోజుల్లో ఏం లేవు, తాటాకు మీద రాయాలి అంతే, వదిలేసేవారు. అంతేకాని దాని ద్వారా మనకేదో పేరు రావాలని ఆశించేవాళ్ళు కాదు. ఇవాళ ఏదో 2 మొక్కలు ఫేస్బుక్లో పెడితే 2 మొక్కలు ఫేస్బుక్లో వీడి కవిత్వం ఉంటుంది, 6 మొక్కలు వీడి అడ్రస్ ఉంటుంది ఇక్కడ, తర్వాత వీడి వ్యధామోహం ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ, బొగ్గలో పెన్ ఎట్టుకుని నేనే మహాకవిని అన్నట్టుగా. ఇంత చేస్తే రాసింది 2 ముక్కలు. ఇంత గొప్ప శ్లోకం చూడండి. అగజాననం గజాననం అన్నారు. దీన్ని సంస్కృతంలో విరోధాభాస అలంకారం అంటారు. పైకి విరోధం కనపడుతుంది, కాస్త లోపలికి ఆలోచిస్తే ఆ విరోధం తొలగిపోతుంది. శ్లోకం పైకి చదివితే ఎలా ఉంటుంది? అగజానన పద్మార్కం గజాననమకర్నిశ. ఓ పక్క గజాననం అంటాడు, మళ్ళీ అగజాననం అంటాడు. ఈ వ్యతిరేక పదాలు ఏమిటి అంటే, గజాననంలో సంధి గజ ప్లస్ ఆననం, అగజాననంలో అగజ ప్లస్ ఆననం. అగజ అంటే పార్వతీదేవి, ఏనుగు సంబంధం కాదు అక్కడ. ఆ అర్థం తెలిస్తే ఆ విరోధం తొలగిపోయింది. రెండోది అంతే, అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతం ఉపాస్మహి. ఆయన ఎలాగో ఏకదంతుడే, కానీ అనేకదంతం అంటున్నాడు. అనేకదంతమా ఏకదంతమా ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కదా, భాష వస్తే తప్ప అర్థం తెలియదు. అనేకదం తం భక్తానాం, ఒక దంతం కాదు అది, అలా విడదీయకూడదు. అనేకదం తం భక్తానాం. శ్లోకాలు పాడేటప్పుడు, లలితా సహస్రం చదివేటప్పుడు ఎలా ఆపాలి అంటే అర్థాన్ని బట్టి ఆపాలి. ఆయాసం వస్తే ఆపేయకూడదు, అపార్థాలు వస్తాయి. అనేకదంతం అనకూడదు. అనేకదం అని ఒక సెకండ్లో 100వ వంతు ఆపి తం భక్తానాం అనాలి, లేకపోతే తప్పేది. ఏకదంతముపాస్మహి, ఏకదంతం కలిగిన వాడు ఆయన నిజమే. అనేకదంతం అంటే దంతాలు మళ్ళీ ఎక్కువ ఉన్నాయని కదా. ఓ పక్క ఏకదంతం అంటూ మళ్ళీ ఒక్క అనేకదంతం అనడం వీలేదు కదా. అనేకదం తం భక్తానాం అనేకదం. భక్తులందరికీ అనేక రకాల కోరికలు తీర్చేవాడు. అనేకాన్ దదాతీతి అనేకదః తం అనేకదం. అనేకదం తం భక్తానాం ఏకదం తం ఉపాస్మహి. భక్తులకేమో అనేక రకాల కోరికలు తీరుస్తాడు, కానీ ఆయన ఏకదంతః. ఆయన ఏకదంతుడు ఎందుకయ్యాడు? విద్యార్థులు ప్రత్యేకంగా గమనించాలి. వ్యాసుడు భారతాన్ని రచించాలని సంకల్పించి 1700 శ్లోకాల భారతం చెప్పాడు. రాసినవాడు ఎవడంటే వినాయకుడు. రామాయణ కాలం నాటికి మనకి లేఖనం లేదు, తాటాకులు కూడా లేవు, గంటాలు కూడా లేవు, రాసే విధానమే లేదు, మొత్తం కంఠస్థం చేయాల్సిందే. అందుకే వాల్మీకి లవకుశులకి రామాయణం మొత్తం పాడడం నేర్పాడు. 24,000 శ్లోకాలు, మరో దారి లేదు. అందుకే ఆ కాలంలో జ్ఞాపక శక్తి బ్రహ్మాండంగా ఉండేది. ఎప్పుడు ఇన్నోవేషన్ ఇస్ ది నెసెసిటీ ఇస్ ది మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ అంటారు. ఏదైనా కొత్తది కనుక్కోవాలంటే అవసరం ఉండాలి ఖచ్చితంగా. నెసెసిటీ ఇస్ ది మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్. భీమవరంలో ఎల్లాప్రగడ సుబ్బారావు గారిని మహానుభావుడు ఉండేవాడు. ఆయన బోధకాలకు మందు కనిపెట్టాడు. టెట్రాసైకిల్ని కనిపెట్టింది ఆయనే. ఎందుకు కనిపెట్టాడు? వాళ్ళ అమ్మగారికి బోధకాలు. అది బ్రాహ్మణ కుటుంబం, వాళ్ళ ఇంటికి రోజు అతిథులు వచ్చేవారు. ఈవిడే స్వయంగా వండి వార్చేది. ఈ బోధకాలతో తిరగలేక నానాయాతన పడేది. తల్లి బాధ చూసి ఆయన అనుకున్నాడు, 16 ఏళ్ల వయసులో నేను వైద్యం చదివి MBBS చేసి పరిశోధన చేసి మా అమ్మ లాంటి వాళ్ళందరికీ వైద్యం చేయాలి అనుకున్నాడు. అది పుత్రప్రేమ అంటే అర్థం, అది మాతృప్రేమ అంటే అర్థం. అమెరికా వెళ్ళాడు, ఫిస్కే అని ఆయనతో కలిశాడు. ఫిస్కే సుబ్బారావు మెథడ్ అనే కొత్త సైన్స్ మెథడ్స్ అన్నీ కనిపెట్టాడు. బోధకాలకు మంది కనిపెట్టాడు. కేవలం వాళ్ళ అమ్మగారి కోసమే చేశాడు ఆ పని.
మా ఇంటికి ఎప్పుడు అతిథులు వస్తారు, ఏదో వండిపట్టి ఈవిడికేమో పని మనుషులు కూడా ఇంట్లోకి రానివ్వదు, ఈవిడ ఆచారం ఈవిడిది. అలాగని ఈవిడ చేయగలదా అంటే చేయలేదు. పాపం లావు కాళ్ళు బోధకాలు వచ్చింది. దీనికి మందు కనిపెట్టకపోతే నాకు తెలివితేటలన్నీ ఎందుకు అని ఆయన ఎంబీబీఎస్ ప్రత్యేకించి దానికోసం చేసి బోధకాలకు మందు కనిపెట్టాడు. ఆ రకంగా తల్లిదండ్రుల రుణం, భారత మాత రుణం కూడా మనం తీర్చుకోవాలి ఖచ్చితంగా. విద్యార్థులు గమనించాల్సిన విషయం, వినాయకుడు అంటే విద్యార్థుల దేవుడు. ప్రత్యేకంగా ఆయన కూడా ఏం చేశాడంటే భారతాన్ని లేఖనం చేయాలని వ్యాసుడు పిలిచినప్పుడు అన్నాడు, మహర్షి నువ్వేదో చెప్పుకుంటూ పోతావు, మీ కథ కవులందరికీ చెప్పడం మొదలు పెడితే ఇక ఆపడం ఉండదా, అలా చదువుతూనే ఉంటారు, కవి సమ్మేళనాల్లో వినేవాడు ఉండాలి, కానీ నువ్వేవో చెబితే నేనెక్కడ కూర్చున్నాను, అసలే నాకు స్థూలకాయం ఒబేసిటీ నైనా నా పని, కూర్చుంటే లేవలేని, లేస్తే కూర్చోలేని, నా ఇబ్బందులు నాకున్నాయి అని అంటే, అలా కాదయ్యా, మనం సరదాగా నువ్వే రాయగలవు నాయన, నువ్వు తప్పితే ఇంకెవరు లేరు, నీ పేరు లోకంలో విస్తృతం కావాలి దీనివల్ల అని చెబితే అప్పుడు వినాయకుడు ఓపికగా కూర్చుని ఒక మాట అన్నాడు, నువ్వు ఆగకుండా చెప్పాలన్నాడు ఆయన. ఎందుకంటే ఆపేసి మళ్ళీ ఏదో ఆలోచించుకుని ఓ గంటకో శ్లోకం చెబితే ఎవరు కూర్చుంటారు ఇక్కడ, అందుకని ఆపకుండా చెప్పాలి అంటే ఆయన కూడా ఓటన్నాడు, నువ్వు అర్థమైతే తప్ప రాయడానికి వీల్లేదన్నాడు. వినాయకుడు మహామేధావి కదా, అయినా సరే అర్థమైతే తప్ప శ్లోకం రాయడానికి వీల్లేదు అంటే ఏదో, అందుకనే కావాలన్న వ్యాసుడు 10-15 శ్లోకాలు వేసినకు ఒక గొట్టు శ్లోకం చెప్పేవాడు, చిక్కుముడు శ్లోకం చెప్పేవాడు. దాన్నే గ్రంథగ్రంథులు అంటారు, ప్రత్యేకంగా. ఆ చిక్కుముడు శ్లోకాలు లాంటివి అనమాట అవన్నీ కూడా. నేను హైదరాబాద్లో రేపు 3వ తారీఖుని అవే గ్రంథుల మీద మాట్లాడబోతున్నా. వ్యాసభారతంలో ఉన్న చిక్కుముడు శ్లోకాలు, వ్యాసుడు వినాయకుడికి ఉండే అనుబంధం పేరు మీద పూర్తిగా గ్రంథులు. ఎన్ని చిక్కుముడు శ్లోకాలు ఉన్నాయి, అందులో ఎటువంటి అర్థాలు విశేషంగా ఉంటాయంటే ఒక్కొక్క చిక్కుముడు శ్లోకానికి అర్థం కనిపెట్టడానికి వినాయకుడికే పావుగంట పట్టింది. ఈయన వ్యాసుడు మహాకవి కాబట్టి ఈ పావుగంటలో మిగిలిన 15 అల్లేసేవాడు తర్వాత చెప్పేది. ఆ రకంగా మొత్తం 1700 శ్లోకాల భారతం, 1,00,000 శ్లోకాల భారత కథ, 700 శ్లోకాలు భగవద్గీత, సరిగ్గా 574 శ్లోకాలు కృష్ణుడు చెప్పినవి, 84 శ్లోకాలు అర్జునుడి ప్రశ్నలు, 49 శ్లోకాలు సంజయుడు మాటలు, 1 శ్లోకం ధృతరాష్ట్రుడి మాట, మొత్తం కలిపి 700 శ్లోకాలు. ఆ రకంగా 1,700 సరిగ్గా ఇవన్నీ కూర్చుని రాశాడు ఆయన. రాసేటప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఒక రోజుని ఈ గంటం విరిగిపోయింది మధ్యలో, మరి ఇంకో గంటం కావాలి. అప్పటికి 3-4 గంటలు 3-4 పెన్నులు పెట్టుకుందుకు వీలు లేదు ఇక్కడ. ఇప్పుడంటే ఆ గొడవలేదు, చక్కగా మన విద్యార్థులు చాలా తెలివైన వాళ్ళు. పరీక్ష రాస్తుంటే ఒకడు పెన్ను విరిగిపోయింది, వాడు ఆగిపోయాడు, ఎలా రాయవేరా అంటే పెన్ను కోసం స్విగ్గీ జొమాటో లాగా ఆర్డర్ పెట్టాను సార్ వస్తుందని చెప్పేట. ఇది పరీక్ష. ఇప్పుడు జెప్టో వాడికి ఆర్డర్ పెట్టాడు పెన్ను తెమ్మని, వాడు వచ్చేవరకు ఇక్కడ ఎగ్జామ్ హాల్లో కూర్చుంటాడు, వాడు పట్టుకొస్తాడు, వాడు అదే పట్టుకొస్తాడో కాపీయింగ్ కోసం గైడ్ పట్టుకొస్తాడో, ఆ పెన్ను వచ్చాక రాస్తానని చెప్పేట. పూర్వం మాబోటిగాళ్ళం పరీక్ష పడితే తల్లిదండ్రులు 2 పెన్నులు ఇచ్చి పంపించేవారు ప్రత్యేకంగా, ఒకటి పోతే ఇంకోటి ఉంటుందన్నా మధ్యలో ఎవరిస్తారు. గణపతి దగ్గర మరి ఇంకో గంటం లేదా, ఆయన వెంటనే ఒక్క క్షణం ఆలోచించకుండా సూది మొనగలిగినటువంటి తన దంతాన్ని విరగొట్టి దాంతో మిగిలిన భారతాన్ని పూర్తి చేశారండి గణపతి. ఆ రోజుకి భారతం పూర్తయింది. మర్నాడు మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు తెచ్చుకుంటాం. అంచేత విద్యార్థులందరూ నేర్చుకోవాల్సింది ఏమిటంటే పెన్ను లేదని, కాగితం లేదని, సమయం లేదని, నిద్ర సరిగ్గా లేదని పరీక్ష మానేయడానికి వీల్లేదు. పని ఆగకూడదు, పని జరగాలంటే దానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు ముందే చేసుకోవాలి. ఏకదంతముపాస్మహే అని ఏకదంతం ఎందుకు ఉందంటే అందుకుంది. ఎవరో రాక్షసులతో పోరాడడం వల్ల దంతం పోల, అంత బలహీనమైన దంతం కాదది. త్యాగం కోసం కేవలం పని ఆగకూడదు అనేటువంటి నిర్విఘ్నంగా సాగాలి. బుద్ధి సిద్ధి అంటే కార్యం సిద్ధించాలి అంటే బుద్ధి ఉపయోగించాలి. ఎంతసేపు లేఖనం అంటే గంటమేనా, ఇంకా దేంతోనూ రాయలేమా? కోడి ఈకలు సిరాలో ముంచి రాసేవారు, పావురం ఈకలు ముంచి రాసేవారు, గ్రద్ద ఈకలు ముంచి రాసేవారు, రకరకాలు ఉన్నాయండి. చెక్క కళాల ముంచి రాసేవారు, ప్రత్యేకంగా భూర్జపత్రాల మీద రాసేవారు పూర్వం. అనేక రకాల అభివృద్ధి ఉంది, మనిషి మేధాశక్తికి అంతు లేదు. అలాంటి వినాయకుడి నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి. కార్యసిద్ధి జరగాలి అంటే నువ్వు కొత్త ఊహ చేయాలి, కానీ పని ఆపేయడానికి వీల్లేదు.